श्रोता बंधु ओडिया धारा चैनल रे आपण मानकु स्वागत जणाउछि। आज आमे एठारे आमर पूर्व आलोचित कालजयी उपन्यास मलाजह्नर आउ गोटे भाग शुणिबा। जमीदार घर बेसी केही लोक नथिले भी अमला चाकरक गोलमाल भांगु भांगु राति अनेक होई जाए। आज पुणी सहज से घरे नाहंती। राति दीपहर जाए खंजारे गहल चहल लागिला। अनेक राति रे गोटी गोटी होई समस्ते घर को गले। घर भितरे खंडे शव पकाई शोइबाकु जाउछि। नट आसी डाकिला, नुआ माँ शोइलुणी? मो तो पाखरे शोइबी। पिलाटा एते बेल जाए ताको निद नाई, खाली मोरी पाखरे शोइबो बोली। एडे स्नेहरंकर बिचारी। कोलकु टाणी नहीं कहिली, आलो शोइबो मो पाखरे, माँ पाखरे शोइबो नाई कि आजी? से कहिला, माँ को कहिली नुआ माँ पाखरे शोइबी जाउछि। से कौन कहिले पचारिली। कहिला हौ जा, सौतुणी पुओ से मोर। किंतु एड़े स्नेह ताहा पाई ए पोड़ा छाती भितरे कोउठी थिला के जानी। बाहरे सौरभी पाटी सुमिला, नट आ शोइबू। बिकल रे मो बेककू बेढ़ाई धरी नट कहिला, नुआ माँ कहीदे ताकू, मो एइठी शोइबी तो पाखरे। सौरभी पुणी आसी डाकिला, नट आ, माँ डाकुछंती। से कहिला, मु माँ को कही आसीछि एइठी शोइबी। आ तेबे मो पाखरे शोइबू। आउ मुह बुझी रही पारली नहीं। कहिली, पिलाटा कहुची से एइठी शोउ आजिक। मो आड़कू आखि तराटी चाही से कहिला, चाखंडे बोली पिला, तार पुणी गोटाए आईनी। आ शोइबू मो पाखरे कहूची। डर रे पिलाटा काठ पितुला परी सेमिति पड़ी थाए। ताको जोर रे मो पाखरु झिंकी नहीं सौरभी कहिला, चल शैतान टोका, मारी मारी हाड़ चुना कर देबी जे। लुह ढल ढल आखिरे नट चलीगला ता सांगे मो आड़कू चाही चाही। मने हेला मो दिहरु खंडे जेमिति किए काटी नेला। सपटा सेई घरे फोपाड़ी दे बाहर पिंडारे आसी बसिली। तही आर दिन सकाळु मो स्वामी घर को फेरिले। घरु बाहर जाई चाकर पोइलींकर धाँ दौड़ पड़ीगला। भाविली मोर भी काल आसिला। आग रातिर घटना जाक मने पड़ी दिहटा किमिति शीतेई उठिला। मनरु जोर करी से भाव तोड़ी देबाकू चेष्टा कली। भाविली जेते खराब हेले से तो पुणी मनीष, से कौन बुझिबे नाही मो कथा। भितर खंजारे तांको पाटी शुभिला। मोरी सामना घरे तांकर लुगापटा थाए। खोला कबाट बाटे जहा देखिली, मन मोर घृणारे पूरी उठिला। खट उपरे स्वामी बसिछंती। सौरभी पाखरे ठिया होई तांको जामार बोताम फिटौछि। दुहे जाक हसी हसी कौन कथाबार्ता होउछंती। मते देखी कबाटटा आउजाई देले। भाविली अपमान 16 अणा पूर्ण हेबाकू आउ केते बाकी अछि। घर भितरे कांथकू आउजी बसिछि। गोटाए पइली ताटियाए दूध मो पाखरे थोई देई कहिला, बहु सान्ताणी। सौरभी धाईमा कहिले, नट बाबूंको दूध पेई दियो। न शुणिला परी कहिली, किए कहिला? सौरभी धाईमा। मन हेउथाई गोईठा मारी ताटिया फाटिया फोपाड़ी देबाकू। राग चपेई रखी कहिली, मु पारिबी नहीं, सेयाकू डाकी दियो। से चलीगला। दंडक परे आर घरु स्वामींकर पाटी शुभिला, न पारिब जदि एठिकी आसीच कौन सान्ताणी हेबाकू? नट जा से घर को। मो घर कबाटटा धड़ करी फटाई देई सौरभी नटको टाणी टाणी आनी से घरे छाड़ीदेला। मते चाही मुह बुलेई देई टिके हसी देई चलीगला। नट आसी मो कोल पाखरे बसी डाकिला, नुआ माँ भोक कलाणी म। सबू अपमान सबू विरक्ति कुआड़े पानी परी होईगला से कथा पदकरे। दूध बाटी पाखकू आनी कहिली, आ पेई दिए। दीपहरटा जाक एक रकम वैचित्र्यहीन होई कटिगला खाली शोई शोई। निद जमा मते माड़ू न थाए, किंतु न शोइले काले रातिरे निद होइजिबो। से जदि से दिन परी अत्याचार करंती शोइथिला बेले, एई भयरे बिछणारे खाली पड़ी रहिली आखि बुझी। उठिला बेलकू संजबती लागी जाइथिला। दिन आउ नथिले भी उठिबाकू मन हेला नाही। सेमिति सेई अंधार घर भितरटारे पड़ी पड़ी आजी राति पाई मनरे साहस बांधिबाकू चेष्टा कली। मो स्वामी घर को आसिछंती बोली से दिन समस्तंकर खियापिया सहल सहल बढ़ी जाइथिला। खंजारू लोकंको गहळ कमी आसिला। भाविली, हे भगवान, नट काली परी आजी मो पाखकू शोइबाकू आसंता जदि। किंतु नट तो आसिला नाही। आसिला जणे पोइली, गोटाए दीप धरी टिके गोला खंकार मारी टिके हसी तुनी तुनी करी डाकिला, बहु सान्ताणी आस से घर को, शांत डाकुछंती। खट उपरे दुआर मुह आड़कू पछ करी से शोइथिले बोध हुए चाही करी। पाद शब्द शुणी फेरी चाहिए। कहिले, आ एठिकी। सबु कामरे एमिति प्रतिबाद करबाकू मोर इच्छा बा आग्रह नथिला। खट पाखरे जाई ठिया हेली। से उठी आसी खट उपरे मते शुआई देले।
ତାପରେ ନିଜେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଲେ। ଏତେ ପାଖରେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ତାତି ଆସି ମୋ ଦେହରେ ଲାଗୁଥାଏ। ମନେ ହେଲା କହିବାକୁ, ଏତେ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ନ ଶୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଭାବିଲି ଆଜି ସବୁ ସହିଯିବି, ଯେତେ ସେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦଣ୍ଡେ ଗଲା ସେ କହିଲେ, ଓହୋ ସେହିପରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଥାଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାନା ବାବୁ। ଟଣ ଅଟରା ଝିଙ୍କା ଝୁଙ୍କି ମୁଁ ଏମିତି ବାଘ ନା ସାପ ଯେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଗିଳିଦେବି। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ଦେଇ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ି ନେଲେ। କିଛି କହୁନଥାଏ କହିଲେ, ଆଜି ଭଲ ପିଲାଟି ପରି ତୁନି ହୋଇ ଶୋ। ସେମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ମୋତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନା। ଏଥର ସେ ମୋତେ ଏତେ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକରକମ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲି। ବିରକ୍ତିରେ ମୋର ଲାଜ ସରମ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପାସୋରି ଗଲା। ଜୋର କରି ଉଠି ବସି ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଓଃ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏତକ କହିଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟାଏ ଆସନ୍ନ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଏଇକ୍ଷଣି ତୁ ଶୋ। ପିଲା ଲୋକ, ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କିଛି ବୁଝିନୁ ଜାଣିନୁ, ସେଇଥିଲାଗି ଏସବୁ ତୋତେ ବିଷ ପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ସେଥିଲାଗି ତୋତେ ଜୋର କରୁନାହିଁ। ତେବେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ନ ଜାଣିଲା ପରି ରହିବୁ? ସ୍ୱାମୀ କି ଜିନିଷ ବୁଝିଥିଲେ ତୁ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର। ବାଧା ଦେଇ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ହସିଲେ, କହିଲେ, ନା ନା କିଛି ଜାଣୁନାହୁଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଇହ ପରକାଳରେ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଟି ଫିଟାଇଲି ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି କହିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେତେ ହେଲେ ତୁ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି କହୁନାହିଁ ବୁଝିଲୁ। ତା ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ହଉ, ମୁଁ ସତରେ ଯଦି ଚିଡ଼ିଯାଇ ତୋ ଉପରେ, ତେବେ ଦଶାଟା କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛୁ ଟିକି? କହିଲି, କ'ଣ? ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଖଟ ଉପରେ ଏମିତି ଶୋଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଇଁଠା ସଙ୍କୁଡ଼ି ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇ ପୋଇଲିଙ୍କ ପରି ପଡ଼ି ରହିବୁ ଏଠି। କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ମୁହଁ ପାଖକୁ ମୁହଁ ଆଣି ମୋତେ ଟିକେ ଆଦର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ପଚାରିଲି, ଏତିକି? ସେ କହିଲେ, ମୋର ତୋ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ 16ପଣ ଅଧିକାର, ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ। ସେଥିରେ ମୋତେ କେହି ପାଟି ଫିଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ତ ଜାଣୁ, ଏଇ ଭାତ ଗଣ୍ଡାକ ଲୋଭରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ପରା। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଟିକେ ଶୋଇବା ଲାଗି। କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ମୋର ବେଦନାରେ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଖାଲି ସେତିକି ମନେ କରିଛୁ ପରା। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଜି ତୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବାହା ହୋଇପାରେ। ତୁ ଯେମିତି ହଉଛୁ, ମୁଁ ଯଦି ସତରେ ସେଇଆ କରିବି, ତେବେ ଦଶାଟା ତୋର କ'ଣ ହେବ ଥରେ ଭାବିଛୁ ଟିକି? ସଉତୁଣୀ ତୋର ରାଣୀ ହୋଇ ବସିବ ଖଟ ପଲଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ତୁ ପୋଇଲିଙ୍କ ପରି ପିଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବୁ ଉଠୁଣୁ ବସୁଣୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ। କହିଲି, ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ସେ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଚାଲିଗଲେ ସେଠିକି ଅଧିକ ବେଶୀ ଗଞ୍ଜଣା। ବାପ ଘରେ କେହି ତ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଉଠୁଣୁ ବସୁଣୁ ସମସ୍ତେ ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରିବେ। ସେଠୁ ତୋ ବାପ ଦିନେ ଜୋର କରି ତତେ ଆଣି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ ନିନ୍ଦା ଶୁଣି। ଦିହ ଯାକ ଯେମିତି ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରି ଯାଉଥାଏ ମୋ କଥା ଶୁଣି। କହିଲି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି? ଚାଲିଗଲି ବି କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ପରା ଭାବିଛୁ? ଆଉ ଥରେ ବାହା ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖରେ ରହିବୁ? ତେବେ ରୂପ ଯୌବନ ଥିଲେ ଅବା ମୁଠାଏ କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିପାରେ। କି ଅଭଦ୍ର ଇତର କଥା! ଏ କଥା ଏ ମୁହଁରେ ଧରିପାରିଲେ କେମିତି? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ପୁଣି। ଘୃଣା ଆଉ ବିରକ୍ତିରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲି ସେମିତି। ସେ ପୁଣି ମୋ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ଭଲ ପିଲା ପରି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼। କହୁ କହୁ ସେ ଦୁଇ ହାତରେ ମୋତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ମଣିଷର ସହିବାର ତ ଗୋଟାଏ ସୀମା ଅଛି। ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣପଣେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲି, ମୋତେ ଛାଡ଼, ନଇଲେ ପାଟି କରିବି ଏଇକ୍ଷଣି। ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ମୋତେ ସେମିତି ଭିଡ଼ି ଧରି ସେ କହିଲେ, କିଏ ଶୁଣିବ ଏଠି ହଜାରେ ପାଟି କଲେ? ଓଲଟି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେବେ, ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ କ୍ରମେ ମୋ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲା। ଆଉ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଗୋଟାଏ ପକ୍କା କୂଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମୋ ପଛରେ ଆସିବାର ଦେଖି ମୁଁ କୂଅ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ସେମିତି ଲଗାଇଲେ ମୁଁ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ଜାଣିଥା। ଭୟରେ ସେ ଆଉ ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ରାଗରେ ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ରହ, ତତେ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦୁଲ କରି କବାଟ ଲଗାଇଦେଲେ। ବାଡ଼ିପଟ ତୋଟା ଗହଳ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର କାନପାରି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଉ ଭୟରେ ଦେହ ମୋର ଥରି ଉଠୁଥାଏ ପତର ଫାଙ୍କରେ ସରସର ହୋଇ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପେଚା ବିକଟ ଶବ୍ଦ କରି ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଇଠି ସେମିତି କାଠ ପିତୁଳା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ଭାବିଲି, ନା, ଜନ୍ମରେ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୃଥା। ଶୀତ ଆସିଲା ପାହାନ୍ତା ଆଲୁଅର ଧୂପଛାୟା ଉପରେ କୁହୁଡ଼ି କନ୍ଥା ପଡ଼ି ହୋଇ। ବିଲ ଅପନ୍ତରା ଭିତରେ କେତେ ଆଡ଼େ କେତେ ବାଡ଼ ଫିଟି ଯାଇଥିଲା ତାର ଆସିବା ଲାଗି। ଧାନ ସବୁ ପାଚି ଆସିଲା ଅନେକ ଠେଇଁ।
ତାରି କଡ଼ା ବାସନା ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଟି ଯାଇଥିଲା ସେମିତି। 4-5 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ୟା ଭିତରେ ସେହିଦିନ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପାଟି ଫିଟାଇ ନାହାନ୍ତି। ସୌରଭୀକି ନେଇ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଇଚ୍ଛା କରି ମୋତେ ଦେଖାଇ ଏ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଯେ ଅଛି ଏ କଥା ସେ ଯେପରି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ରହିଛି। ରାତିରେ ନଟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶୁଏ। ଖାଇସାରି ମୋତେ ବି ଆଉ କେହି ଡାକିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ତଥାପି ଭୟ ଥାଏ କାଳେ ଆସିବେ ସେ ଏ ଘରକୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିଲାଗି ଭିତରୁ କବାଟ କିଳି ଦେଇଥାଏ ଶୋଇବା ଆଗରୁ। ରାତିରେ ଦିନେ ଦିନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଶୁଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ପୋଇଲିଟାର କଣ୍ଠ ଶୁଭୁଛି। କଥାଗୁଡ଼ାକ ବାଟୁଳି ପରି କାନରେ ଆସି ବାଜେ। ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ଉଠେଇ ଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ମନେକରେ କରନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଖୁସି, ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ସକାଳ ଓଳିଟା ମୋର ଶାଶୁଙ୍କ ସେବାରେ କଟିଯାଏ। ଦିନେ ପାହାନ୍ତାରୁ ଗାଧୋଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରୁଛି। ଶାଶୁ ଆସି କହିଲେ, ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘର ଚାବିଟା ତୋ ପାଖରେ ରଖ। ଦବା ନବାକୁ ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ପାରିବି? ସେ ସବୁଦିନେ ଅଳ୍ପ କଥା କହନ୍ତି। କହିଲେ, ନଇଲେ କିଏ ଆଉ କରିବି? ଠାକୁର ପୂଜାରେ ତ ମୋତେ ଦଣ୍ଡେ ଫୁରୁସତ ନାହିଁ। ସେ ଚାବି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ତୋ ଛଡ଼ା।